Very happy evening friends. Spider and the fly போன டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். அதுக்கான பதில்களை அதையும் பார்த்துட்டோம். ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்ல போன கிளாஸ்ல கான்சனன்ஸ்ங்கிற பார்த்துட்டு தெரிஞ்சிருப்போம். இன்னைக்கு நம்மளுடைய தொடர்ச்சியா அசனன்ஸ், அனகோரா, அரிஃபேஷன் இதை பத்தி நாமும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேயா? இந்த கான்சனன்ஸ் விட்டா பண்ணிடலாமா? Nothing but repetition of consonant sounds. Consonant எழுத்துக்கள்ல consonant sounds. Consonant letters மறுபடியும் பயன்படுத்தப்பட்டதுன்னா அது aliphatic words னு சொல்லுவோம். யா, இங்க என்னன்னா consonant sounds. இந்த consonant எழுத்துக்கள் உச்சரிப்பு எழுத்துக்கள் கொடுக்குறது அப்படின்னா அதை நம்ம consonants னு சொல்றோம். It is used to refer to the repetition of sounds at the end of the word. ஒரு மேஜர் டிஃபரன்சியேஷன் ஆல்பபெட் வேர்ட்ஸ் பார்க்கும்போது ஆரம்ப எழுத்துக்களுடைய சத்தம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். கான்சனன்ட் சத்தம் இங்க பார்க்கும்போது வார்த்தை இறுதியில நம்ம அதை பார்த்தோம். repetition of similar consonant sounds in neighboring words. neighboring words பக்கத்து வார்த்தைகள்ல வரக்கூடிய ஒலியானது, இந்த சத்தமானது ஒரே மாதிரி இருக்கு. neighboring words. repetition of sound வரக்கூடிய சத்தமானது end of the word. Thanks. Define it in the middle of the word. வார்த்தை மிடில் கூட நம்ம இதை பார்க்க முடியும். We find it in the middle of the word as well. Okay. Simple example. அந்த போர்மையிலே பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் இந்த சத்தம் எங்க வருதுங்கிறத பார்ப்போமா? idle, idle, silly, flattering words. அனாவசியமான இந்த புகழ்ச்சியான வார்த்தைகள் இதுதான் இந்த வரிகளுடைய அர்த்தம். நீங்க கவனிச்சோம்னா idle, silly, again flattering, repetition of same consonant sound of letter L being repeated, repetition of similar consonant sounds in neighboring words, but we find it in the middle of the word in this example. இந்த உதாரணத்தை பார்த்தோம்னா வார்த்தையில நடு எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு ஒரே மாதிரிதான் இருக்கு. பக்கத்துல வரக்கூடிய வார்த்தைகள். அடுத்த உதாரணத்தை நம்ம பார்க்க போறது கடைசி எழுத்தினுடைய கான்சனன்ட் சவுண்ட் ஒரே மாதிரியா இருக்கிற மாதிரி பார்க்கணும். Who goes up your winding stair? Or who goes up your winding stair? Or who goes up your winding stair?
repetition of R sound. Sorry. Then notice the board was towards the end. பார்க்க முடியும் நம்மள repetition of R sound. முதல் example is the repetition of L sound. இதுக்கான எல்லினுடைய சட்டம் மறுபடியும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. Repetition of இது வந்து ஞாபகம் repetition of same consonant sounds. Consonant எழுத்துக்களுடைய உச்சரிப்பு consonant sounds, not the consonant letters. Repetition of same consonant letters னா அது arithmetic words ஆயிடும். சரியா? இது consonant sounds, it can be in the middle or at the end of the letter, end of the word. Sorry. Consonant sound is made in the middle or at the end of the word. Annexation என்னாகும் consonant letter அதனுடைய இந்த sound ஒரே மாதிரியா இருக்கும். வார்த்தை துவக்கத்திலேயே இது be the beginning of the word. And this is the beginning of the word. Consonant is in either middle or at the end of the word. Okay. We want to assonance. Consonants வந்து ஈஸியா ஞாபகத்துல வந்து consonant letter sound. Assonance வந்து repetition of vowel sounds. vowel எழுத்துக்கள்னா என்னென்ன A, B, I, O, U தான் vowel letters. vowel letters உடைய உச்சரிப்பே இருக்கு. It is not same vowel sounds into neighboring words. Termed as assonance. Assonance. இப்பெல்லாம் மறுபடியும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இன்னொரு மறுபடியும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு vowel sounds. அடுத்தடுத்த வார்த்தைகள்ல ஒரே மாதிரியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சொல்லலாம். This is the trickiest little parlor. This is trickiest. It's going to be 5. Trickiest. Trickiest. This is the trickiest little parlor that ever includes 5. So repetition of the I sound. Repetition of the
அப்படிதானே சொல்லுவோம். இந்த வவல் லெட்டரான ஐ அதுக்கான உச்சரிப்பு. This is the three ஸோ எழுத்தான ஐ அதனுடைய வவல் உச்சரிப்பு, வவல் சத்தம் அது வராது எழுத்துக்கு. ரெப்பிட்டிஷன் ஆஃப் ஐ சவுண்ட். Now we have reached a question. Okay, I will definitely. Now you ask me, can you quote another example for this assonance that is using this point? பார்க்கலாமே. There are 50 curtains. அழகான curtains எல்லாம் இருக்கு. There are 50 curtains drawn around. Drawn around. Here is repetition of என்ன மேம் ஏ வந்து இருக்கு ஓ இருக்கு. So it is the repetition of ஆங்கிற சவுண்ட், ஒரு வவல் சவுண்ட். அதுதான் இங்க மறுபடியும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். Repetition of ஆ சவுண்ட். ஆரஞ்சு ஆ, அந்த ஓ லெட்டருடைய சவுண்ட் வவல் சவுண்ட் ஆ. அது வந்து இந்த எழுத்துக்கள் தருது வவல் சவுண்டா இருக்கு. Repetition of ஆ சவுண்ட் in these words. Repetition of consonant sound is consonant. Repetition of vowel sound in neighboring words is assonance. Then consonant is in the middle or at the end of the word. அதற்கு வார்த்தைகள்ல எதில் இருக்கக்கூடிய எழுத்து அல்லது கடைசியாக இருக்கக்கூடிய எழுத்தினுடைய கான்சனன்ட் சவுண்டா இருக்கு. Consonants வந்து vowel sound in neighboring words. Yes. Now we are going to see the next one as anaphora. இந்த உதாரணங்கள் எழுதிங்களா நீங்க? சொல்லி இந்த போயின்ல எங்க பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குங்கிறத நோட் அவுட் பண்ணிருக்கீங்க நான் நம்புறேன். ஒரு few more seconds. Anaphora. Consonant, repetition of consonant sounds in the neighboring words, located in the middle or at the end of the word. Assonant is repetition of vowel sounds in the neighboring words. மறுபடியும் சொல்லுங்க. So that you will remember it. நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தை திருப்பி செய்யறோமோ அது நமக்கு நல்லா படிக்கணும் இல்லையா? படிச்சோம்னா நம்ம நல்லா ஞாபகம் இருக்கும். விஷயம் வந்து helpful for you to remember very easily. That is the reason I am visiting meaning again and again. Anaphora. இதுக்கான அர்த்தம் என்ன? Repetition of word. வார்த்தைக்கு மறுபடியும் பயன்படுத்தப்படுது. அங்கேயாவது எழுத்துக்கள் தான் மறுபடியும் அதாவது கான்சனன்ட் சவுண்ட் ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களினுடைய சத்தமா இருக்கட்டும், இல்ல நடுவுல கடைசியில இந்த மாதிரிதான் ஆரிகுலேஷனுக்கும் கான்சனன்ட்ஸ்க்கும் பார்த்துக்கோம். ஆனா அனஃபோராங்கிறது ஒரு வார்த்தையை மறுபடியும் அந்த பாயிண்ட்ல வந்து ரிப்பீட் ஆகிறத நம்மளால பார்க்க முடியும்.
So it is repetition of a word or phrase. Group of words அதெல்லாம் phrase ன்னு சொல்லும். ஒரு வார்த்தை அல்ல கோர்வைகளான வார்த்தைகள் மறுபடியும் மறுபடியும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அத நம்ம அனகோரா அப்படின்னு சொல்றோம். Repetition of a word or a phrase எங்க உபயோகிக்கப்படுறோம்? At the beginning of a sequence of sentences. வார்த்தைகளில் ஆரம்பத்துல அடுத்தடுத்த லைன்ல பயன்படுத்தப்படுறதுக்கு ஃபார்ன்ற வார்த்தை விடுவிக்கப்பட்டு வச்சுக்கோங்க. ஃபார்ன்ற வார்த்தை முதல் லைன்லயும் முதல் வார்த்தையாக இருக்கும், அடுத்த லைன்லயும் பாக்கத்த பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும். முதலாவது வார்த்தை ரிப்பிட்டேஷன் ஆஃப் வேர்ட், ஒரே வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. பிகினிங் ஆஃப் a sequence of sentence. And mention this word. இந்த போர்ட்ல என்ன பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குங்கிறத எக்ஸாம்பிளா பார்க்கலாம். இந்த நானகோரா உபயோகிச்சிருக்காங்க. Handsome are your gauzy wings. இது அழகா இருக்கு உன்னுடைய டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கக்கூடிய இந்த ரெக்கைகள். How handsome are your gauzy wings. These are your eyes. அழகா இருக்கு படிச்சுன்னு சொல்றோம் இருக்கக்கூடிய கண்களா இருக்கு. How brilliant are your eyes. எவ்வளவு அழகா இருக்கு, எவ்வளவு படிச்சு இருக்கு உன்னுடைய கண்கள், எவ்வளவு அழகாக இருக்கு உன்னுடைய ரெக்கைகள். How this word is repeated. The repetition of a word at the beginning of a sequence of sentence. இது ஒரு சென்டென்ஸ், இது ஒரு சென்டென்ஸ், இது ஒரு லைன் இல்லையா? இந்த ஆரம்பத்திலேயே வரக்கூடிய வார்த்தையாக இது இருக்கு. Repetition of the word. How at the beginning of two consecutive phrases. Repetition of the word. அடுத்த வர லைன்ல what I would have mentioned that sentence. Repetition of the word. How beginning of two சக்சஸ்ஃபுல்னா நான் அடுத்தடுத்த வரக்கூடிய பிரேஸ்னா என்ன? பிரேஸ்னா கோர்வைகளான வாக்குகள் ஒன்று சொல்லும்போது அதை நம்ம பிரேஸ்ன்னு அழைக்கிறோம் ஆங்கிலத்துல. Repetition of the word how at the beginning of two consecutive phrases. அடுத்தடுத்த வரக்கூடிய கோர்வைகளான வார்த்தைகள்ல முதலாவது வார்த்தையாகவே அது இருக்கு. வார்த்தையே மறுபடியும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இது அனகோரா. Consonant, assonance, anaphora.
இது everyone புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும் கான்சனன்ட்னா என்ன அப்பனன்ட்னா என்ன என்ன போறாம என்னன்றது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு it helps you to remember much better. And anaphora is an inspirational speech. Like several phrases or words are used repeatedly, to add artistic effect. ஒரு அழகான ஒரு தோற்றத்தை கொடுப்பது அது மறுபடியும் இப்ப நம்ம இந்த சினிமா பாடல்கள் கொடுக்கறதுலயே ஒரு வரிகள் ஒரு லைனை மறுபடியும் சொல்லப்பட்டிருக்கும் க்ளோதி சாங் கவனிச்சுப்போம் அதே மாதிரிதான் போன் எடுத்துக்கிட்டு வார்த்தைகள் ஆரம்ப வார்த்தையும் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கு ஒரே வார்த்தையா பயன்படுத்தப்படுது எதுக்கு இதை பயன்படுத்துறாங்க கிரியேட்ஸ் a rhythmic pattern it gives artistic effect appeals to emotions creates beauty ஒரு அழகை கூட்டுறது நம்மளுடைய இமோஷன்ஸை வந்து ரைஸ் பண்றது அது மட்டும் இல்லாம it creates an artistic effect rhythmic pattern ஒரே மாதிரி சத்தத்தை கொடுக்கும்போது it creates a different impact right every breath you take every move you make every bond you break every step you take a random example பார்த்தோம்னா எவ்ரிங்கிற வார்த்தை மறுபடியும் சொல்லப்பட்டது இந்த 4 லைன்ல அடுத்த வர லைன்ல every breath you take every move you make ஒவ்வொரு நீங்க என்ன பண்றீங்க நகரது every bond you break every step you take நீ கவனிச்சோம்னா இந்த எவ்ரிங்கிற வார்த்தை அடுத்த லைன்ல நம்ம ரிப்பீட் ஆகிறத கவனிக்கிறோம் இது அனப்போரா It plays a major role in various areas of language, songs, speeches. உரையாடுதல்ல பார்க்கும்போது சில பேர் வந்து ஒரு பேட்டர்ன்ல இருப்பாங்க இந்த வார்த்தைகளை வந்து அடிக்கடி பயன்படுத்துவாங்க லிட்ரேச்சர் போயட்ரி it plays a major role பாடல்கள்ல நம்ம பார்க்க முடியும் alliteration use of same consonant sound in a line or a verse. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. The tongue twister நீங்க எத்தனை பேர் கேட்டிருக்கீங்கன்னு தெரியல Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Book black, bottle black, book black. But the sound of the consonant letter B is repeatedly used in the neighboring words. ஆரம்ப எழுத்துடைய சத்தத்தினுடைய ஒத்திருக்கு ஒரே மாதிரியா இருக்கு இதுதான் alliteration சொல்றோம் definition of same consonant sound but at the beginning of the line beginning of the word Peter Piper Peter Piper pick பாத்தீங்கன்னா அடுத்த வார்த்தைகள் இந்த எழுத்தான P ஒரு consonant letter having a consonant sound similar sound in the neighboring words this is alliteration when two or more words begin with the same sound we receive fancy flowers. Green grass grew on the sidewalks. Green grass grew on the sidewalks. The green grass grew. எழுத்தும் கான்சனன்ட் லெட்டர் சத்தமும் கான்சனன்ட் சவுண்ட் அடுத்தடுத்த வார்த்தைகள்ல ஆரம்ப எழுத்தினுடைய சத்தம் ஒரே மாதிரி இருக்கு alliteration ஓகே எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பெட்டரா புரிய வைக்கிறதுக்கு உதவிகரமா இருக்கும் நான் நம்புறேன் கான்சனன்ஸ் definition of consonant sound anywhere in the word only the middle or at the end of the word repetition of consonant sound that is not heard at the beginning of the word is not a vowel vowel எடுத்து கிடையாது fuzzy buzzy beat the sound is it fuzzy buzzing beat Mike likes his new bike Mike likes his new bike here சத்தம்
Consonant letter is the consonant sound. Here we find in the middle of the word. Like alliteration is not in the beginning of the word. நடுவில் எழுத்தா நம்ம பார்க்கிறோம் இல்ல வார்த்தையினுடைய கடைசி எழுத்தினுடைய சத்தம் consonant sound. So the fuzzy, buzzing, beat is the example and note down பண்ணிக்கலாம் இங்க. Other examples தான். Okay. So poemல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிளே நம்ம பார்க்கணும். அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த கான்செப்டை ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் இதை காமிக்கிறேன். It is a similar vowel sound, especially in a line of poetry. He claps his hands and stamps his feet. It is not a sound. Claps his hands and stamps his feet. The rain in Spain falls made on the plain. A bigger sound. Vowel sound. Mike's bike has bright white stripes. Vowel I-னுடைய sound. He eats the sweet treats. He eats the sweet treats. It is not sound. Vowel sound is consonant. Vowel A-E-I-O-U. Multiple வித்தியாசம் alliteration consonant assonant. Repetition of initial consonant sound. Repetition of consonant sound at the middle or at the end. That is consonants. Assonant, repetition of vowel sounds. So we have discussed it n number of times so that your doubt is clarified. The something of English then a number and alliteration என்ன consonants என்ன alliteration என்னன்றது புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புறேன். Spider. நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்க்கும்போது எப்படி கேள்விகள் இருக்கும். poetic comprehension அதுல சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி வரும். Okay, let me write the lines first, then ask the questions. Okay, இந்த மாதிரி கேள்விகள் வருங்கிறதுக்கான ஒரு ஹிண்டா இருக்கும் உங்களுக்கு. You are thinking on this and you are wise.
How handsome are your body rings? How brilliant are your eyes? Looking glad and little looking glad. I wait 5 more minutes of your upon my scholarship. If you step in a moment, if you step in one moment, sorry, if you step in one moment, one you step in one moment here, which is behold yourself, then behold yourself. 5 marks is now poetic component now. So we need to be prepared, right? What are the rhyming words in this? Pick out the rhyming words in this stanza. This might be your first question. இந்த ஸ்டாண்டால இருக்கக்கூடிய ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்னன்றத சொல்லுங்க. Someone gets the rhyming words in this stanza? Correct. கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிருங்க. Wise eyes. Wise eyes. Tell yourself. These are the set of rhyming words in this stanza. இந்த ஸ்டாண்டால ஒருத்தவங்க கேட்டிருக்காங்க அனுப்போரா உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. கண்டிப்பா உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கு. Anaphora is used in this stanza. Good that you raise this doubt. ஏன்னா இப்பதான் நம்ம anaphora பார்த்து வந்திருக்கோம். இந்த stanzaலே இருக்கு. இது இருக்கு. How handsome are your gauzy wings? How brilliant are your eyes? How so ஸ்டாண்டா வைத்தா பார்க்கவே எங்க அது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு உபயோகிக்கப்பட்டிருக்குங்கிறத கவனிக்க முடியும் நம்மளால. அவங்கிற வார்த்தை repeated next successive lines. anaphora. இதுதான் இந்த ரெண்டு லைன். இதை எழுதி repetition of house song. Repetition of word house. இதெல்லாம் நம்ம எழுதுவோம். பதிலா because these alliterated words in the first line கேள்வி கேட்டாங்கன்னா read, tell, spider, letter S, letter S, spider like S and எழுதிட்டு repetition of same consonants on the beginning of the word with the neighboring words. Yes? Okay. இதுதான் poetic comprehension.
சம்பந்தமான கேள்விகள் இப்ப பார்த்துட்டோம். Multiple choice questions. I hope you are developing grammar, not forgetting it. Yes, so these questions are going to be the semi-model verbs. The கேள்விகள் வந்து உங்களோட ஞாபகத்துக்கு உதவிகரமா இருக்கும். இப்ப சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்டிருப்பேன், டக்குன்னு பதில் அடிச்சிடலாம். She dash study English more. She can study English more. She ought to study English more. சரியான semi-model verb தேர்ந்தெடுக்கணும். பதில மட்டும் எழுதிக்கோங்க. How dash he criticizes. எந்த துணிச்சல் தான் அவங்க வந்து criticize பண்ணுவான். How could he criticize us? How dare he criticize us? என்ன துணிச்சல் தான் அவன் முன்னாடியே வந்து சாட்டுவான், criticize பண்ணுவான். You dash study a lot. நீ ரொம்பவே படிச்சேன், நீ நிறைய படிச்சேன், டைமா நீ நிறைய படிச்சேன். You need not study a lot. நீ படிக்கவே வேண்டாம். You need to study a lot. I dash buying mangoes. There are plenty at home. I need to buy mangoes. There are plenty at home. I need not buy mangoes. There are plenty at home. Plenty at home. நிறைய இருக்கு வீட்டுல. மாம்பழங்கள் வாங்க வேண்டும், வாங்க வேண்டாம், அவசியம் இல்லை. She dash read story books when she was younger. சின்ன வயசுல இருந்தபோது நிறைய கதை புத்தகங்கள் எல்லாம் படிச்சார். He used to read story books. He ought to read study books when he was younger. அந்த காலத்தை பத்தி பேசுறாங்க, அவளுக்கு அந்த பழக்க வழக்கம் இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. I dash tell truth to the teacher. I ought to tell truth to the teacher. I used to tell truth to the teacher. நான் முன்னாடி நான் ஆசிரியர்கிட்ட வந்து உண்மையை சொல்லி இருந்தேன். ஆசிரியர்கிட்ட நம்ம எப்பொழுதுமே உண்மையெல்லாம் சொல்லணும். I ought to tell truth to the teacher. I used to tell truth to the teacher. இந்த இடத்துல இது சுத்தமில்லாம semi-modal verb ஆ இருக்கு. We dash take bath every day to keep ourselves clean. எனக்கும் குளிச்சேன், அப்ப நான் வந்து சுத்தமா வச்சுக்கணும்னா கட்டாயமா நம்ம குளிக்கணும் எனக்குமே. I dash take him to go there in dark night. I need him to go there in dark night. I dare him to go there in the dark night. இதெல்லாம் போக முடியாது, ரொம்ப புரிஞ்சது. Dare him to go there in the dark night. I need him to go there in the dark night. There was a time when I dash stay up very late. There was a time when I need to stay up very late. I used to stay up very late. நான் ரொம்ப தாமதமா லேட்டாதான் நான் தூங்குவேன். இதெல்லாம் ஒரு காலகட்டம் இருந்தது. தேவைப்படுறது need to suitable model verb. As citizens, we dash love our country. நமக்கெல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம நாட்டை வந்து கட்டாயமா நம்ம நேசிக்கலாம். We ought to, we used to. கேள்விருக்காங்க, பதில எழுதிருக்கீங்க நான் நினைக்கிறேன். கேட்டிருந்தாங்க, ஏதாவது இதே மாதிரி இருக்கா மேம் இந்த மாடல் ஒர்க் சம்பந்தமா
அப்படின்னு கேட்டீங்க ஆரம்பத்திலே. அது இருந்தா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. I just ask you to be patient in this video, okay? Because we are running short of time. I am a bit lost. That you help me, please. குழந்தா போல எனக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றது. உன்னால எனக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்ய முடியுமா? முடியுமா? ரொம்ப ஒரு ஃபீலிங்கா கேக்குறீங்க, பொலைட்டா கேக்குறீங்க. Might you help me? Could you help me? Should you help me? அவ்வளவு நான் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. Could you? உன்னால எனக்கு உதவி செய்ய முடியுமா? கூட்டுங்கிறதுதான் சரியான பதில். You dash put the rubbish in the litter bins. குப்பைகளை வந்து இந்த குப்பை கூடைகள்ல கட்டாயமா போடணும். You should. Perfect. Should கட்டாயமா குப்பைகளை குப்பைகள்ல போடணும். He dash be happy if you love her. நேசிச்சுன்னா அவ சந்தோஷமா இருப்பா. கண்டிப்பா ஒருவேளை நேசிச்சேன்னா அவ சந்தோஷமா இருப்பா. இப்பங்கிற வேர்டு இருக்குது. ஒருவேளை நீ நேசிச்சேன்னா அவ சந்தோஷமா இருப்பா. லாஸ்ட் கொஸ்டின். This is a big park. You dash, run or play football here. இது ஒரு பெரிய பூங்கா. நீங்க வந்து விளையாடலாம், ஓடலாம், கால்பந்து விளையாடலாம், ஓடலாம், எது வேணாலும் செய்யலாம். உன்னால பண்ண முடியும். நீங்க பண்ணலாம். You can. Correct. Fine. Okay, friends. In today's session, we have seen the figures of speech, consonant, assonant, alliteration. We discussed in detail. பரீட்சையில கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் எப்படி இருக்கும், பாயிண்ட் சம்பந்தமா இன்னும் பார்த்திருக்கோம். சின்ன ஆக்டிவிட்டி நம்ம விளையாடி பார்த்திருக்கோம். You give time, you can also play this game. இந்த லிங்க் வந்து நம்மளுடைய புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸ்கேன் பண்ணி கூட நீங்க விளையாடலாம். Yes, to be definitely helpful in recapping grammar that we have learned till now. Thank you, friends. இந்த செஷனை நான் இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன். நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.